ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ 2000 ਦੇ ਨੋਟ। 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, यानी कि 23 मई ਤੋਂ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਦੱਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ 2000 ਦੇ ਨੋਟ। ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ 20000 ਤੱਕ ਦੀ ਕਰੰਸੀ चेंज होएगी, यानी कि 2000 ਦੇ 10 ਨੋਟ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ। 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨੋਟ। ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਲਈ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਨੋਟ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਆਰਬੀਆਈ यानी कि ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਜਦੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 2016 ਚ ਉਦੋਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚ ਆ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 2018-19 ਚ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆ ਨੋਟ ਲੀਗਲ ਟੈਂਡਰ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ 20000 ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, यानी कि 2000 ਦੇ 10 ਨੋਟ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਈਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੋ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। I would like to appeal to all the viewers. There is no reason to sort of rush to the bank. Take your time. 4 महीने की समय दी गई है, आप आराम से 4 महीने के अंदर जब भी आपको सूटेबल होता है आप नोट एक्सचेंज करिए। ऐसा नहीं कि आप तुरंत आज ही जाए कल ही जाए, मतलब आज मतलब कल से शुरू हो रहा है, ये नहीं कि आप मतलब तुरंत बैंक में जाके रश करें और इसको करें। आराम से करिए, टेक योर टाइम। 4 महीने हैं, बाई September 30th प्लीज एक्सचेंज इट and time is given up to September 30th so that it is taken seriously, because otherwise if you leave it open ended then it becomes a kind of a endless process. You have also raised the question after 30th September, yes. What now we expect most of the notes to come back. That is our expectation at this stage. We will see how much notes come back, and as we approach 30th we will decide, take at that stage. And the legal tender character, we have said that it continues. We have not said that this will happen or that will happen. It will be our endeavor to address the difficulties of the people and to complete the entire process in a smooth manner. So इसीलिए चिंता की कोई कारण नहीं है, आप आराम से एक्सचेंज करिए नोट। आपका जितना कोई भी कंप्लेंट हो, कोई भी डिफिकल्टी कठिनाइयाँ हो, हम बैंकों के थ्रू या डायरेक्टली हम तो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। जितना इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा उसको हम एड्रेस करेंगे। Indian currency system, Indian exchange system, that is exchange of our currency, the exchange rate, market exchange rate of our currency is very stable. Indian currency management is very robust, and I just pointed out that the security features of this new Mahatma Gandhi series notes have not been breached. So the integrity of our currencies continue. कि जनवरी 2014 में जो 5 पुराने नोट्स को एक्सचेंज करने था, उस टाइम भी था कि आप 10 पीसेस एक्सचेंज कर सकते हैं, 10 पीसेस। अभी भी 10 पीसेस किया है, 2000 इंटू 10 पीसेस 20,000 बनता है। तो एंड फॉर ईज ऑफ कन्वीनियंस ऑल्सो, मान लीजिए कोई बैंक में सडनली 4-5 लोग आ जाते हैं बहुत बिग कैश लेके, फिर वो बैंक का भी नॉर्मल ऑपरेशन है, other customers are there, लेकिन करेंसी नोट्स आर अवेलेबल इन एडिक्वेट क्वांटिटी। चिंता की कोई कारण नहीं। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ 'ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੜੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲ, ਤੇ ਜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਜਲੰਧਰ ਜਾ ਕੇ ਤੱਕੜੀ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗੇ, ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ।
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਦੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਠਿੰਡਾ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਚਲਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਚਲਾਈ ਫਿਰਦੇ, ਦੇਸ਼ ਹੀ ਚਲਾਈ ਫਿਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਉਹਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ। ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲਟਕਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਚਰਨ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਫੋਬੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕਾਲਜ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰੀ ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਧਰੋਂ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸੇ ਦੀ ਚੂਰੀ ਤੇ ਮਿੱਠੂ ਮਿੱਠੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਜਾਤੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਸੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਗਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੋ ਨਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਐਮਪੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏ, ਐਡਹੋਕ ਨੇ ਹਲੇ ਵੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਰਹੇ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਆ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ, ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਉਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗੂਠਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਈਸਾਈ ਸਭ ਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆ, ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣੇ ਆ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪਰਚੀ ਕੋਈ ਨਿਕਲੇ ਆਊਗੀ ਉਦੋਂ ਨਵੇਂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ 'ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਆਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਿੜਬਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇਣ ਦੀ ਆਈ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਿੱਚ ਤੇ ਮਾਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਟ ਖੇਡਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਚੰਨੀ ਚਾਰੇ ਖਾਨੇ ਚਿੱਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਪੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਣਜੇ ਦੇ ਮਾਰਫਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਚ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਅਫਸਰੀ ਦਾ, ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਨੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਲੇ ਕੋਟੇ 'ਚ ਪਾਤਾ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮੈਂ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਣ ਜੂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਚੰਨੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਚੰਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਣਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ। ਉਹਨੂੰ ਭਾਣਜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਾਣਜੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਣ ਜੂ, ਦੋ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਜੱਟ ਬੁੱਧੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਜੇ ਦਿਨ 2 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਾਲਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2 ਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਕਰੋੜ ਹੁੰਦਾ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਗਰੀਬ ਪਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਸ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ ਜੀ।
ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ 2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਾਟ ਖੇਡਿਆ ਤਾਂ ਵਾਰੀ ਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਾਟ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ, ਪਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੇ। ਹਾਕੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ। ਐਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛੋ ਨਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਰਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਿਆਸੀ ਪਿੱਚ ਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਵੇਲੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸ਼ਾਟ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪਵੇਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਲਬਲੀ ਮਚਾਏਗਾ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੜਬਾ ਤੋਂ ਚਰਨਜੀਵ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।